प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के रविवार के लिए। आए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने अपने इस समय को दे, अपने जीवन को दे, अपने आत्मा को सौंपे। कारण प्रभु यीशु से का धन्यवाद करते समय के पिता परमेश्वर जो आप हमें देखने के यहाँ पे एकत्रित किए प्रभु जी, ताकि हम आपकी आराधना कर सके, आपको उपस्थिति में बैठ सके। प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए, सारी चीजों का भार आपके हाथ में देते हैं और आपसे आशीष मांगते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति Chureta
प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हम मुर्दे थे और वो हमें जीवित किया, हमें बचा के रखे। पेज नंबर 17, 17 नंबर पेज। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं तो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझमें जान। बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत तेरी थी, मेरा जिंदा भाई। तूने सींचा था मुझे, क्या किया रे हरियाली। मेरी सूरत तेरी थी, मेरा जिंदा भाई। तूने सींचा था मुझे, क्या किया रे हरियाली। अपना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, अपना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तुम्हारी जीवन में खुशी आई अभी जिंदगी। तूने जिंदा किया, तूने ये किया, तुम्हारी जीवन में खुशी आई अभी जिंदगी। तूने जिंदा किया, तूने ये किया। खुदा बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, खुदा बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ किया, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। और एक गीत गाएंगे वर्शिप में जाने से पहले। उसके नीचे वाला गाना है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम है मोती, इस नाम है शक्ति, इस नाम है
गाए होसाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु তুমি আশা আমার ভালোবাসা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করো। প্রভু তুমি আশা আমার ভালোবাসা, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করো। प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बलवान जो निर्बल है वो कहेगा मैं बलवंत हूँ,
जो गरीब रहेगा वो कहेगा मैं अमीर हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु जब हाथ जब किसी के ऊपर आता है वो निर्बल नहीं रहता है, वो गरीब नहीं रहता है, परंतु बलवंत और अमीर हो जाता है वो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, विश्वास करते कि आपका हाथ हम में से हर एक के सर पे है प्रभु यीशु मसीह। पूरा सभा 5:30 PM धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। और जब वचन की ओर जाएंगे, गवाही की ओर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह, आप उसमें भी साथ दीजिएगा। आपके आत्मा के लिए आपको धन्यवाद देते, आपके परिपूर्णता के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना आपके नाम से चाहते हैं, आमीन। सब लोग बैठ जाए, हमारा गवाही का समय है। गवाही अगर देना है जल्दी देंगे, संकेत पे देंगे और थोड़ा जल्दी देंगे, फिर एक दूसरे का वेट नहीं करेंगे। हम लोग काम में इस्तेमाल होता है, छोटी सी बेटी और नाम से वचन में जाएंगे और वचन के लिए हम हमारे बीच पापिया है, पापिया जी, और बाकियों के लिए पापिया, मेरे लिए दीदी है, सिस्टर पापिया को हम लोग बुलाएंगे ताकि वो आए और प्रभु का वचन हमारे बीच लेके आए। तालियों के साथ देंगे। জয় যিশু সকলকে জয় যিশু। সবার প্রথম আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, কারণ ঈশ্বর চেয়েছেন বলে আজকে আমি এখানে দাঁড়াতে পেরেছি, নাহলে দাঁড়াতে পারতাম না। তাই ঈশ্বরকে সবার আগে কোটি কোটি ধন্যবাদ দিই। তারপর আমি ধন্যবাদ দিই আমাদের সিনিয়র পাস্টারকে, তিনি সুযোগ করে দিয়েছেন আজকে আপনাদের সামনে ঈশ্বরের বাক্য বলতে দেওয়ার জন্য, তাই অনেক ধন্যবাদ। আর আপনাদেরকে আমি সার্ভেশন মন্ডলী থেকে অনেক ধন্যবাদ দিই, আপনারা সবাই এসছেন তার জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ দিই। আসুন আমি বাক্যে যাওয়ার আগে প্রার্থনা করি, আমার বাক্যে যাই। হালেলুয়া। স্বর্গের মহান ঈশ্বর আব্বা পিতা, তোমার ধন্যবাদ দিই, তোমার বাক্য বলার জন্য তুমি আমাকে সুযোগ করে দিলে, তাই তোমাকে ধন্যবাদ দিই পিতা। আমি এই মুহূর্তে প্রার্থনা করি পিতা, যে বাক্য বলো পিতা, আমি বলবো না পিতা, তোমার পবিত্রতার উপস্থিতি তুমি আমাকে বলতে সাহায্য করো পিতা, যেন শ্রোতা বক্তা উভয়কে তুমি আশীর্বাদ করো পিতা। এই প্রার্থনা করো যিশু পিতা তোমার নামে যাই, আমেন। আজকে আমি যে প্রচারটা করবো এবং যে বাক্যটা বলবো, সেই বাক্যের আমি শিরোনাম দিয়েছি যে আমি প্রকৃত দাক্ষালতা। আমি প্রকৃত দাক্ষালতা। আমরা যখন খুলবো 15 অধ্যায়, যদি কেউ পড়ে দেয় 15 অধ্যায় 1 পদ। যিশু বলেন, আমি প্রকৃত আঙ্গুর লতা আর আমার পিতা আঙ্গুর ক্ষেত্রের প্রকৃত কৃষক। হালেলুয়া। আর দাক্ষালতা অর্থাৎ কাণ্ড, গাছে যে কাণ্ড হয় না, সেই কাণ্ডটাকে দাক্ষালতা বলে। এই দৃষ্টান্ত কথাটির মধ্য দিয়ে যিশু নিজেকে প্রকৃত দাক্ষালতা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নিজেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হচ্ছে দাক্ষালতা আর আমরা হচ্ছে তার শাখা পোশাকার। আমরা তার শাখা পোশাকার। যখন আমরা যিশুর সাথে যুক্ত থাকবো তখন আমরা ফল দেখতে পাবো, কারণ একটা গাছে যখন ফল হয় সেই ফলটাকে দেখে আমরা চিনতে পারি যে সেটা কি গাছ। আপেল গাছে আপেল হলে বুঝতে পারি আপেল গাছ, অরেঞ্জ গাছে অরেঞ্জ হলে আমরা বুঝতে পারি ওটা অরেঞ্জ গাছ। সেমনি যদি আমাদের জীবন যিশুর সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন মানুষ আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আমাদের আচার, আমাদের ব্যবহার, আমাদের কথাবার্তা, আমাদের চালচলন, সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে যিশুকে মানুষ জানতে পারবে, যিশুকে চিনতে পারবে। কারণ আমরা জগতের মানুষের থেকে আমরা অনেক আলাদা, আমরা অনেক আলাদা। তা এখানে আমার পিতা হচ্ছে কৃষক, যিনি আমাদেরকে কি করে না, যত্ন নেন। একটা গাছ যখন কৃষক পোতে, তিনি পুঁতে দিল, কিন্তু গাছটা কিন্তু চিন্তা করে না যে সে কিভাবে বৃদ্ধি পাবে, সে কিভাবে বাড়বে, বা তাকে যদি এসে কোনো ছাগল খেয়ে ফেলে, গাছটাকে এসে কোনো গরু পাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়, মেরে ফেলে, এসব কথা গাছটা চিন্তা করে না। চিন্তা কে করে? কৃষক করে। কারণ সে জানবে যে তাকে কোন সময় কি সারটা দিতে হবে, কখন জল দিতে হবে, আর কিভাবে সেই গাছটাকে রাখলে ছাগলে কাটবে না, কোনো গরু এসে পাড়িয়ে দেবে না, সেই সমস্ত কিছু যত্ন কিন্তু নেয় একজন কৃষক। সেই গাছটার কোনো মাথায় চিন্তা থাকে না। সেমনি আমাদের পিতা হচ্ছে আমাদের কৃষক। যখন আমাদের জীবনে কোনো হতাশা আছে,
কখন কোনো নিরাশা আসে, দুঃখ আসে, কষ্ট আসে, অনেক কিছু আমরা আসতেই পারি। তখন আমাদেরকে যত্ন কে নেন? প্রভু যিশু। তিনি আমাদেরকে যত্ন নেন যাতে আমরা সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি, আমরা জীবনে সেই ফল দেখতে পারি। এখানে আমি বলবো যে যোহন 15:2 পড়তে, আমার যে শাখাতে ফল ধরে না তিনি তা কেটে ফেলেন, আর যে শাখাতে ফল ধরে তাতে আরো বেশি করে ফল ধরার জন্য তিনি তা কেটে পরিষ্কার করে দেন। হালেলুয়া। এখানে আমরা দু ধরনের শাখার কথা ঈশ্বর বলেছে, দু ধরনের শাখা আমরা দেখতে পাই। একটা হচ্ছে ফলবিহীন শাখা, আর একটা হচ্ছে ফলযুক্ত শাখা। ফলবিহীন শাখা হচ্ছে যে গাছে ফল ধরে না, আর ফলযুক্ত হচ্ছে যে গাছে ফল ধরে। অর্থাৎ এখানে বলতে চেয়েছে যে যেই গাছের মধ্যে কোনো জীবন নেই, অর্থাৎ যিশুর প্রতি কোনো ভালোবাসা নেই এবং যিশুকে বিশ্বাস করে না, যিশু জীবন যাপন করে না সেইভাবে, শাস্ত্রে বলা আছে তাকে কেটে ফেলুন। অর্থাৎ যিশুকে যারা বিশ্বাস করে না, এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে। যিশুকে যারা বিশ্বাস করে না, যিশুর কথা যারা শোনে না, তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে। অর্থাৎ সেই গাছটা একটা কি হয়ে যাচ্ছে? ফলবিহীন। সেমনি আমরাও সেরকম, যদি যিশুর সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক না থাকে তখন আমরাও কিন্তু অনেক পিছিয়ে যাব এবং আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি হয়ে যাবে না? বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাহলে আমরা কি হব না? ফলবিহীন একটা শাখা হয়ে যাবে, কারণ ঈশ্বরের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আরেকটা বলছি, 2 নম্বর বলছি, সেই শাখাগুলি ফল দেয় যেগুলির মধ্যে কি রয়েছে? জীবন রয়েছে। যেই গাছে জীবন আছে ফল দেয় না। কত ফল থাকে না সেই গাছে, অনেক ফল হয় সেই গাছে। এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা যিশুকে ভালোবাসে, যিশুকে বিশ্বাস করে, যিশুর কথা শোনে, তাদের কথা বলা হচ্ছে। এখানে ফল বলতে বোঝানো হয়েছে আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আমাদের আচার আচরণ এবং সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের গৌরবকে আমরা প্রকাশ করতে পারবো। আমরা ঈশ্বরের গৌরবকে কি করবো না? প্রকাশ করতে পারবো। ফল দেখে আমরা বুঝতে পারবো। যেমনি আমরা কিছুদিন আগে দীঘাতে গেছিলাম, সবাই তো এখানে যায়নি, তাই ওই আঙ্কেলের সাক্ষ্য সবাই শোনেনি। আমাদের জীবনে এক সাক্ষ্য হবে, আমরা এমন ফল হবে, আমাদের সাক্ষ্য হবে এবং আমাদের ঈশ্বরে আমরা গৌরব প্রকাশ করতে পারবো। ওই আঙ্কেলটা প্যারালাইসিস হয়ে গেছিল, আর প্যারালাইস হয়ে গেলে তো মানুষ বিছানা থেকে উঠতেই পারে না, এটা সবাই জানে। তিনি খেতেও পারতেন না, কিছুই করতে পারতেন না। তার জীবনের সাক্ষ্য তিনি আমাদের দীঘাতে দিয়েছিলেন। তার পা এরকম সরু হয়ে গেছিল এবং তিনি কারোর কাছ থেকে ঈশ্বরের কথা শোনেন এবং সেদিন থেকে তিনি বাইবেল পড়তে শুরু করেন। আর যখন একটা একটা লাইন সে বাইবেল পড়তে শুরু করে, তার পা নাড়া দেয়, হাত নাড়া দেয়। আজকে উনি পুরোপুরি সুস্থ, আজকে নিজে হাঁটছে, নিজে দোকান করছে, নিজে স্কুটি চালাচ্ছে, সবকিছু করছে। সেরকম আমাদের প্রত্যেককে সেই জীবনের সাক্ষ্য, সেই ফলটা হচ্ছে আমরা একটা সাক্ষ্য স্বরূপ ঈশ্বরের গৌরব। হালেলুয়া। আমরা 15:4 দেখবো। যোহন বলছে, তোমরা আমার সঙ্গে সংযুক্ত থাকো আর আমিও তোমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবো। শাখা যেমন আঙুর লতার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে ফল ধরতে পারে না, তেমনি তোমরাও আমার সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে ফলবন্ত হতে পারবে না। হালেলুয়া। আমাদের থাকো, অর্থাৎ যিশুকে বিশ্বাস করার পর ও ক্ষমা পাওয়ার পর মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে। কারণ আমরা সবাই জানি, সবাই এখানে বেশিরভাগ মানুষরাই জানে যিশুই পথ, সত্য এবং জীবন। আর যিশুর সঙ্গে যে যুক্ত থাকবে তার জীবন বেঁচে থাকবে। এবং কিভাবে আমরা খ্রিস্টীয় জীবনে বেঁচে থাকবো তার কয়েকটা শর্ত আমি বলতে চাই। 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে থাকা ও সেই অনুসারে চলা। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে থাকা এবং সেই অনুসারে চলা 1 নম্বর পয়েন্ট। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য পালন করার অর্থই হলো তার প্রেমে থাকা এবং যখন আমরা তার প্রেমে থাকবো তখন আমরা একে অন্যকে ভালোবাসবো। ঈশ্বরের বাক্যের সাহায্যে নিজেকে আমরা কি করব? সূচি রাখতে পারবো। আর তখন আমরা পাপ কাজ থেকে আমরা বিতরিত থাকবো এবং প্রতিরোধ করতে পারবো নিজেদেরকে এবং পবিত্র আত্মার ইচ্ছানুরূপ পথে চলবো। আমরা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কেউ এক পাও চলতে পারি না। আর যদি মনে করি যে আমরা আমাদের নিজের ইচ্ছা মতন চলবো, তাহলে আমরা বিপদেই পড়বো। কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী চলি
সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা, ঈশ্বরের বাক্য পালন করা, একে অপরকে ভালোবাসা, নিজেদেরকে সূচি রাখা এবং ঈশ্বরের সাথে চলা। হালেলুয়া। আমি 15:5 পড়তে বলবো। বলছে, আমি আঙুলতা আর তোমরা শাখা, যে আমাকে সংযুক্ত থাকে সে প্রচুর ফলে ফলবান হয়, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না। হালেলুয়া। আমি দ্রাক্ষালতা, আমি শাখা। এখান থেকেও আমি 3টে পয়েন্ট নিয়েছি। এখান থেকে আমি 3টে দৃষ্টান্ত পাই। একটা হচ্ছে দ্রাক্ষালতা অর্থাৎ কাণ্ড। কাণ্ড হচ্ছে গাছের নিচের মোটা অংশটা, যার দ্বারা একটা গাছ দাঁড়িয়ে থাকে। সেই কাণ্ডটা একটা গাছকে ধরে রাখে। তেমনি ঈশ্বর আমাদের একটা গাছের কাণ্ড, যে আমাদেরকে ধরে রেখেছে। আর যখন আমরা কাণ্ডে জল দিই, সেই জলটা কাণ্ডটা কি করে শোষণ করে এবং সেই জলটা কি হয় শাখা প্রশাখায় গিয়ে পৌঁছায়। সেই জলটা শাখা প্রশাখায় পৌঁছায়। সেমনি ঈশ্বর আমাদের ধরে রেখেছে। আর আমরা সবাই জানি যে জলের অপর নাম কি? জীবন। আর যিশুর কাছে সেই জল আছে। সেই জীবন আমরা যিশুর কাছ থেকেই পাবো। যিশুই আমাদেরকে সেই জীবন দিয়েছে। আর 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ঈশ্বর আমাদের সেই স্বর্গীয় জীবন, অর্থাৎ স্বর্গীয় জীবন বলতে এখানে অনন্ত জীবনের কথা বলা হয়েছে। স্বর্গীয় জীবন দিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় শক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকে। তিনি আমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন বলেই আজকে আমরা চলাফেরা করতে পারছি, নাহলে আমরা পারতাম না। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আমরা যখন খ্রিস্টে থাকি তখন যিশু আমাদের মধ্যে থাকে। বিশ্বাসীর ফল প্রদানের নিশ্চয়তা স্বরূপ, প্রার্থনা সফল হওয়ার নিশ্চয়তা স্বরূপ এবং আনন্দে পরিপূর্ণতা নিশ্চয়তা স্বরূপ। তাই না? আনন্দ। আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট থাকলেও আমাদের জীবনে একটা আনন্দ আছে, আমাদের জীবনে একটা আশা আছে। যেমনি যখন একটা রাত্রি হয় পরে আবার দিনও হয়, সেমনি যখন আমাদের জীবনে দুঃখ আসে তারপরে আমাদের আনন্দও আসে। তাই জন্য ওই গানটা আছে, যে ঘরেতে যিশু আছে কত আনন্দ, কত আনন্দ, কত আনন্দ। হালেলুয়া। তাহলে যে ঘরে যিশু আছে সেই ঘরে অনেক আনন্দ আছে। আমি বলবো, আমি আর বেশি সময় নেব না, আমি আর 2টো পয়েন্ট আমি বলে আমি শেষ করব। তা যখন 15:6 আমি পিছিয়ে বলবো একটু পড়ে দিতে। বলছে যে যদি কেউ আমাকে না থাকে তবে তাকে শুকিয়ে যাওয়া শাখার মতো ছুঁড়ে ফেলা হবে, আর তারপর সেই সব শুকনো শাখাকে জড়ো করে তা আগুনে ছুঁড়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। বলছে যে যেই শাখা মানে ঈশ্বরের সঙ্গে যদি আমরা যুক্ত না থাকি, বিশ্বাস না করি, অর্থাৎ আমাদেরকে কি হবে, আমাদের মধ্যে ভালোবাসা না থাকে, বাধ্যতা না থাকে, কিছু না থাকে, তখন কি হবে সেটাকে সেই পুড়িয়ে দেওয়া হবে। সেই শাখাগুলো যেগুলো অনেকদিন ধরে গাছগুলো পড়ে আছে, শুকনো কাঠ হয়ে গেছে, সেগুলোকে কি করা হয় যে সেই কাঠগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পুড়িয়ে কি করা হয়? উনুন জ্বালানো হয়, আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তাই না? কিন্তু যদি আমাদের জীবন ঈশ্বরের সঙ্গে থাকে তাহলে আমরা ফলবান হব, আর সেই গাছে ফল থাকবে। আমি বললাম না, এর আগেও আমি বললাম না। আর আমাদের জীবন কি হবে না, সে অনন্ত বিনাশ আসবে এবং অর্থাৎ সেই নরকে সারা জীবন আমরা কি হবে না জ্বলতে থাকবো। সারা জীবন আমরা জ্বলতে থাকবো। যেমনি নরকে সেই জলে, সেরকম সেই গাছপালাগুলো সবাই উনুন জ্বালিয়ে দেয়, রান্না করে নেয়, জ্বলতেই থাকে, জ্বলতেই থাকে। সেরকম যদি আমাদের সাথে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক না থাকে, ভালোবাসা না থাকে, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা না থাকে, তাহলে আমরা ওরকমই জ্বলতে থাকবো। তাই জন্য আমি এখান থেকে 3টে জিনিস আমি শিখলাম। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস 1 নম্বর, 2 নম্বর হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বাধ্যতা, 3 নম্বর হচ্ছে ভালোবাসা, 1 নম্বর হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস। সবার আগে বিশ্বাসই যদি না আসে তাহলে তো আমি বাইবেলটা নিয়ে পড়বো না, তাই না? বিশ্বাস আসবে তো বাইবেল পড়বো। বাধ্যতা আমাদের থাকতে হবে। বাধ্যতা থাকবে মানে আমার জীবনে ভয় থাকবে, যে কিছু করার আগে আমার জীবনে একটা ভয় আসবে, বাধ্য ঈশ্বর। 3 নম্বর হচ্ছে ভালোবাসা, যেন আমরা একে অপরকে ভালোবাসতে পারি। ঈশ্বর আমাদেরকে ভালোবাসাই শিখিয়েছে। তাই জন্য
যখন দেখলাম কৃষকও একটা গাছকে সে যত্নই করে, ভালোবেসেই সে সার দেয়, জল দেয়, সেমনি ঈশ্বর আমাদেরকে ভালোবাসে, সে আমাদেরকে রক্ষা করে যাতে আমাদের কোনো অসুবিধা নয়, আমরা হোঁচট খেয়ে না করি। তার জন্য সে সব সময় আমাদেরকে কি করছে না, রক্ষা করে রাখছে। হালেলুয়া। আর সাথে লেখা আছে 15:7 বলছে যে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় যাচনা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে। আমেন। যাচনা করতে বলছে তোমরা যাচনা করলে তাহা পাইবে। যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যটাকে পড়ব, যখন আমরা প্রার্থনা করব, ঈশ্বরের সাথে আমাদের একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হবে, তখন নিশ্চয়ই আমরা যেটা চাইবো ঈশ্বরের কাছে, যেই প্রার্থনা চাইবো, ঈশ্বর আমাদেরকে দেবে। কিন্তু আগে ঈশ্বরের সাথে আমাদের একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে, বাক্য করতে হবে। যেমনি আমি একটু আগেও বলেছি যে একটা কৃষক চায় একটা যখন সুন্দর ফল দেখতে, তখন সে গাছটার পেছনে কত কিছু করে। সেমনি আমরা যদি একটা সুন্দর ফল হতে চাই, তাহলে সেই ফলটা আমাদের দেখার জন্য আমাদের কি করতে হবে, বাক্য করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে, তাই না? তাহলে আমরা কি পাবো, আমরা আশীর্বাদের ফল পাবো, আমরা অনুগ্রহের ফল পাবো, আমরা অভিষেকের ফল দেখতে পাবো আমাদের জীবনে, তাই না? তাহলে আমরা আমাদের জীবনে কি দেখতে চাই আশীর্বাদের ফল, অনুগ্রহের ফল, অভিষেকের ফল? যদি আমরা দেখতে চাই, এখনো পর্যন্ত আমরা যারা এখনো পর্যন্ত ভাবছি যে যিশুকে কি গ্রহণ করবো কি করবো না, যিশুকে কি বিশ্বাস করবো কি করবো না, এখনো যারা আমরা ভাবছি, আসুন আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি। আজই, এখনই আমরা অপেক্ষা না করি, ঈশ্বরকে আমরা বিশ্বাস করি যে হ্যাঁ, তিনি হচ্ছে অনন্ত জীবন, তিনি জীবন, তিনি সত্য পথ জীবন, তার কাছেই আছে জীবন। হালেলুয়া। আমেন। আমি পাস্টরকে বলবো যে প্রার্থনা করার জন্য বলবো। हमारे जीवन परमेश्वर धन्यवाद देता आज के दिन के लिए, विशेषकर वचन जो हमारे बीच में बोल गया परमेश्वर, तो वचन में लिखा परमेश्वर हमने नहीं बल्कि तूने हमें चुना है ताकि परमेश्वर हम फलवंत हो। आज हमारे जीवन पिता परमेश्वर जो फल नहीं प्राप्त हो रहा पिता परमेश्वर, कारण ये है पिता परमेश्वर कि हम तुम में नहीं है, तुम अपने नहीं। पिता परमेश्वर हम तुम में रहे, पिता परमेश्वर जो फल हम प्राप्त करेंगे पिता परमेश्वर तुम्हारा महिमा करिए। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारे जो बीज हुआ गया पिता परमेश्वर वो भी हमारे हृदय में फलवंत हो और हमारे ये आशीष का कारण बने रहे। विश्वास में प्रार्थना में पिता परमेश्वर हर चीज में आगे बढ़े और हमारे जीवन में नहीं केवल आत्मिक फल प्राप्त करे, और पिता परमेश्वर समाज में पिता परमेश्वर उस फल को बांटने वाला हो। कहीं पिता परमेश्वर वो फल जो आनंद हमें दिया गया, वो फल जो हमें प्रेम देता है, वो फल जो हमें जो शांति देता है पिता परमेश्वर, वो फल केवल हम ग्रहण करने वाला ना हो, पर औरों को बीच में बांटने वाला हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर के वचन के लिए एक बार फिर से पूरा महिमा हमारे बीच में हो आए, ईश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर सा वचन दिया है, शेयर किया है। धन्यवाद देती हूँ कि वो अच्छा से वचन तैयार करके आया है। आप बंद करते प्रभु और एक बार आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु और हमारे साथ है पिता परमेश्वर। दुआ करते पिता परमेश्वर यहाँ जितने जो आए पिता, कोई प्रार्थना लेके आए पिता, कोई समस्या भी लेके आए पिता प्रभु, आप जानते खुदा यीशु मसीह इस सभी में प्रभु आप सुस्थता दीजिए पिता प्रभु, और दुआ करते पिता हर एक जरूरत को पूरा कीजिए पिता प्रभु, चंगाई कीजिए पिता प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आदमय प्रभु आपको प्रार्थना यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन। এখন পিতা ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যিশুর অনুগ্রহ, পবিত্রতার শান্তি, সহায়তা এখন থেকে খ্রিস্টের দিতে অবগত সকলের সঙ্গে থাকুক, আমিন। দাঁড়াই। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीष आइए यीशु से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी के जय मसीह। मंगलवार 9 बजे ऑनलाइन प्रेयर होता है, सबका नंबर आप लोगों के पास
जो नंबर अभी तक नहीं दिया है ग्रुप में डाल सकते हैं ताकि